Hello everyone. Quadratic expressions is second Roman first question. If x1 comma x2 are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 and c not equal to 0, find the value of ax1 plus b whole power minus 2 plus ax2 plus b whole power minus 2 in terms of abc. Solve చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ని. గివెన్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c is equal to 0. స్టేట్మెంట్లో మనకి రూట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. రూట్స్ is equal to x1 comma x2 x1 comma x2. Sum of the roots x1 plus x2 is equal to minus b by a, and product of the roots x1 x2 is equal to c by a. గివెన్ ఈక్వేషన్కి x1 x2 రూట్స్ కాబట్టి వాటిని అందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయొచ్చు, బికాస్ దే హ్యాస్ టు సాటిస్ఫై. కాబట్టి x1 ax1 స్క్వేర్ ప్లస్ bx1 ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి x1 కామన్, ax1 ప్లస్ b, cని రైట్కి షిఫ్ట్ చేద్దాం, మైనస్ c. ax1 plus b is equal to minus c by x1 minus c by x1. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇట్లా రాసుకుందాం. రెసిప్రోకల్ చేయొచ్చు, లేదంటే స్క్వేరింగ్ కూడా చేయొచ్చు. ax1 plus b whole square is equal to minus c by x1 whole square. ax1 plus b whole square is equal to c square by x1 square. దీనిని ఇప్పుడు మనం రెసిప్రోకల్ చేద్దాం. 1 by ax1 plus b whole square is equal to x1 square by c square. దీన్ని పై కనుక షిఫ్ట్ చేస్తే హోల్ పవర్ మైనస్ 2 is equal to x1 square by c square. సిమిలర్లీ మళ్ళీ ఇట్లాగే కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ax2 plus b whole power minus 2 is equal to x2 square by c square. x2 square by c square. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కూడా యాడ్ చేయాలిగా. ఇప్పుడు ఆ స్టెప్ చూద్దాం. ax1 plus b whole power minus 2 plus ax2 plus b whole power minus 2 is equal to, ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చిన వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకుందాం. x1 స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్ ప్లస్ x2 స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్, రైట్? కామన్ 1 by c స్క్వేర్, x1 స్క్వేర్ ప్లస్ x2 స్క్వేర్. simplification 1 by c square x1 square plus x2 square ని ఫార్ములా ఇట్లా రాసుకోవచ్చు. x1 plus x2 whole square minus 2x1 x2 is equal to 1 by c square. x1 plus x2 అంటే minus b by a whole square, sum of the roots. x1 x2 అంటే c by a, product of the roots. Simplification 1 by c square b square by a square minus 2c by a.
లాస్ట్ స్టెప్ ఎల్సిఎం రాద్దాం. బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఏ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ సి స్క్వేర్. ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ క్వశ్చన్. If alpha comma beta are the roots of the equation, quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, find a quadratic equation whose roots are alpha square plus beta square and alpha power minus 2 plus beta power minus 2. Solution itla raskunna. Given equation ax square plus bx plus c is equal to 0. bx plus c is equal to 0. Roots is equal to alpha comma beta. Roots is equal to alpha comma beta. Sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b by a. Product of the roots is equal to c by a. మనం ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్, ఆల్ఫా పవర్ -2 బీటా పవర్ -2 దీనికి వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి కదా. ఫస్ట్ మనం ఆ వాల్యూస్ తోటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇది ఒక రూట్, ఇది ఒక రూట్ కదా. ఓపెన్ చేద్దాం, ఇట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. లెట్ ఆల్ఫా 1 is equal to alpha square plus beta square. Let alpha 1 is equal to alpha square plus beta square ni alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta formula ga raskovachu. Sum of the roots ante minus b by a whole square, product of the roots ante c by a. Simplification, b square by a square 2c by a, b square 2ac by a square. ఇది ఆల్ఫా 1. సపోజ్ మళ్ళీ పక్కనే రాస్తున్నా. లెట్ బీటా 1 is equal to alpha power -2 plus బీటా పవర్ -2 కదా. మళ్ళీ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాం. బీటా 1 is equal to 1 by alpha square plus 1 by beta square. LCM రాద్దాం. That is equal to alpha square beta square divided by alpha beta whole square. డినామినేటర్లో ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ని సింగిల్ స్టెప్లోకి రాసేసాం. ఆల్ఫా స్క్వేర్ బీటా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ బీటా స్క్వేర్ అంటే ఆల్ఫా 1 అని చెప్పేసి అనుకున్నాముగా. ఇదేగా ఆల్ఫా 1 అని చెప్పేసి అనుకున్నాముగా. అందువల్ల ఆల్ఫా 1కి వాల్యూ ఇక్కడ రాసేసుకుందాం. బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac బై ఏ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఆల్ఫా బీటా అంటే సి బై ఏ. అంటే ఇక్కడ సి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్, స్క్వేర్ ఉంది కదా. ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సల్. బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ac డివైడెడ్ బై సి స్క్వేర్. ఇది బీటా 1కి వాల్యూ. ఇప్పుడు మనం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ వచ్చేసి ఆల్ఫా 1 బీటా 1. ఆ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇట్లా రాద్దాం. లెట్ ద రిక్వైర్డ్ quadratic equation is x square minus alpha 1 plus beta 1 into x. Alpha 1 beta 1 is equal to 0. x square, ఇది ఆల్ఫా 1, ఇది బీటా 1.
సబ్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళిపోదాం. b square minus 2ac by a square plus b square minus 2ac divided by c square times x plus alpha 1 beta 1 అంటే b square minus 2ac by a square b square minus 2ac by b square is equal to 0. Simplification, x square minus b square minus 2ac common 1 by a square plus 1 by c square into x plus ఇక్కడ b square minus 2ac whole square divided by denominatorలో ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్, ఇక్కడ c square, ఇక్కడ డినామినేటర్లో a square c square is equal to 0, రైట్. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే చాలు. కంటిన్యూషన్, x square minus b square minus 2ac LCM a square plus c square by a square c square times x plus b square minus 2ac whole square divided by a square c square is equal to 0. టోటల్గా దీనికి ఎల్సిఎం రాసుకుందాం. ఎల్సిఎం లేదంటే ఓపెన్ చేయొచ్చు. 1 by a square c square common a square c square x square minus b square minus 2ac times a square plus c square into x plus b square minus 2ac whole square is equal to 0. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని 1 by a square c square ఉంది కదా, RHSకి షిఫ్ట్ చేసుకోండి. రిజల్ట్ a square c square x square b square minus 2ac a square plus c square into x plus b square minus 2ac whole square is equal to 0. ఇది ఫైనల్ సొల్యూషన్. కొంచెం లెంతీ అవి ఉండొచ్చు, కానీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బెస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్, 2x power 4 plus x cube minus 11x square plus x plus 2 is equal to 0. గివెన్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేసుకుందాం. 2x power 4 x cube minus 11x square plus x plus 2 is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ చేత డివిజన్ చేద్దాం. డివైడ్ గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే 2x square plus x minus 11 plus 1 by x plus 2 by x square is equal to 0. ఫస్ట్ టర్మ్ని లాస్ట్ టర్మ్ని ఒక గ్రూప్ చేయండి. 2 by x square, ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్, లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ టర్మ్ ఒక గ్రూప్ చేయండి. అంటే ఈ రెండు టర్మ్స్, మిడిల్ టర్మ్ అనేది ఇక్కడ లాస్ట్లో అవుతుంది. -11 is equal to 0. ఫస్ట్ బ్రాకెట్ నుంచి 2 కామన్,
x square plus 1 by x square, x plus 1 by x minus 11 is equal to 0. సపోజ్ దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ అజంప్షన్ తీసుకోవాలి. x ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వై. సపోజ్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అయిన తర్వాత దీన్ని స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ రాయాలి. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ రాస్తే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కదా. రైట్లో వై స్క్వేర్, ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సల్, 2 ఉంటుంది కదా, ఆ 2ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. is equal to y square minus 2. సపోజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. ఇప్పుడు 2, 3 ఈక్వేషన్స్ని 1లో రాసుకుందాం. రాస్తే put ఈక్వేషన్స్ 2 and 3 in equation 1 రాస్తే 2 times of y square minus 2 plus y minus 11 is equal to 0. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. 2y square minus 4 plus y minus 11 is equal to 0. 2y square plus y minus 15 is equal to 0. ఫ్యాక్టర్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలిగా. ఫ్యాక్టర్స్ ప్లస్ y రాయాలి కదా. 6y మైనస్ 5y మైనస్ 15 కాన్స్టెంట్ అయితే సేమ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి 2y కామన్, y ప్లస్ 3. నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి మైనస్ 5 కామన్, y ప్లస్ 3 is equal to 0. Again y plus 3 common, 2y minus 5 is equal to 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తున్నా y plus 3 is equal to 0 or 2y minus 5 is equal to 0. y is equal to minus 3 or y is equal to 5 by 2. ఇప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకు 2 కేసెస్ పడుతున్నాయి. దాన్ని ఇట్లా రాస్తున్నాం. 2 కేసెస్లో y is equal to minus 3 ఒక కేస్, y is equal to 5 by 2 సెకండ్ కేస్. మనం పైన ప్రాబ్లం వర్క్ చేసేటప్పుడు y అంటే ఈక్వేషన్ 2లో ఇక్కడ మనం y అంటే x ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాక ఆ ఫామ్ని ఇక్కడ రాసుకుందాం. x ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ is equal to minus 3. x plus 1 by x 5 by 2. LCM x square plus 1 by x minus 3. x square plus 1 by x 5 by 2. x square plus 1 is equal to minus 3x. Cross multiplication 2x square plus 2 is equal to 5x.
ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేయండి ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 5xని లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేయండి 2x² మైనస్ 5x ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ రూట్స్ని క్యాలిక్యులేషన్కి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac divided by 2a 2 into 1. ఇక్కడ 2x² మైనస్ 4x మైనస్ x ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ సింప్లిఫికేషన్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇక్కడ 9 మైనస్ 4 కదా √5 డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ 2x కామన్ x minus 2 minus common x minus 2 is equal to 0 is equal to 0. Again x minus 2 common 2x minus 1 is equal to 0. Therefore x is equal to 2r 1 by 2. ఇప్పుడు final step. Therefore roots is equal to 2 1 by 2 minus 3 plus or minus of √5 by 2. ఇది సొల్యూషన్. ఇది కొంచెం లెంతీ అవుతుంది కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ సెట్ అవ్వదు. నా ఫోర్త్ క్వశ్చన్లో 3 పవర్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 పవర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 కదా. ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సపోజ్ లెట్ 3 పవర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని చెప్పేసి అనుకుందాం. ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ 3 పవర్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ 3 పవర్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. దీన్ని నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎట్లా స్టెప్ తీసుకోవచ్చు? 3 ఇంటూ 3 పవర్ ఎక్స్. బేసెస్ కనుక ఐడెంటికల్ అయితే పవర్స్ని బ్రేక్ చేయొచ్చు, పవర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. అందు గురించి ఇట్లా రాసుకున్నాం. అంటే ఎట్లా ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కనుక అయితే ఎక్స్ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్. ఆ ఫార్ములాని బట్టి ఇట్లా రాస్తాం. కానీ మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, ఎక్స్ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ కనుక వస్తే దాన్ని బ్రేక్ చేసి ఎక్స్ పవర్ ఎం ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్గా బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. అందు గురించి ఇట్లా రాస్తాం. అంటే బేసిస్ అనేది సేమ్ 3 పెట్టేసాం. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా అదే 3 ఇంటూ 3 పవర్ 1 3 పవర్ మైనస్ ఎక్స్. ఇక్కడ కూడా రాస్తే 3 పవర్ 1 అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. 3 పవర్ 1 అంటే 3 కదా. 3 పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 దీన్ని 1/3 పవర్ ఎక్స్గా రాసుకోవచ్చు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. 3 పవర్ ఎక్స్ అంటే వై అనుకున్నాంగా. 3y ప్లస్ 3/y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. LCM 3y square plus 3 divided by y is equal to 10. Cross multiplication 3y square plus 3 is equal to 10y. RHSలో ఉన్న ఫామ్ని లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేయండి. మైనస్ 10y ప్లస్ 3 is equal to 0. Factors 3y square minus 9y minus y plus 3 is equal to 0. ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి 3y కామన్
y minus 3. నెక్స్ట్ టూ టర్మ్స్ నుంచి మైనస్ కామన్, minus of y minus 3. Again y minus 3 common, 3y minus 1 is equal to 0. Therefore y की values 3 or 1 by 3. Two values వచ్చినాయి. y की values 2 values. ఆ 2 వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మనకు y అని చెప్పేసి 3 పవర్ x y అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా, దానిని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేస్తాం. ఎట్లా? y is equal to 3, y is equal to 3 power minus 1. 1 by 3ని పైకి రాస్తాం, minus 1. y అంటే 3 power x is equal to 3. 3ని 3 power 1 అని రాసుకోవచ్చుగా. y అంటే 3 power x, 3 power minus 1. Therefore x is equal to 1 ఇక్కడ, x is equal to minus 1 ఇక్కడ. అంటే మనకు 2 కేసెస్. Therefore ఫైనల్గా roots is equal to 1 comma minus 1, 1 comma minus 1. ఇవి మనకు రూట్స్ అవుతాయి. అది నెక్స్ట్ సొల్యూషన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ 4 power x minus 1 minus 3 into 2 power x minus 1 plus 2 is equal to 0. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేయాలి. సాల్వ్ చేయడానికి ఇట్లా అనుకుందాం. లెట్ 2 power x minus 1 is equal to a. లేదా ఒక పని చేద్దాం, y అనుకున్నాముగా, y సపోజ్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. గివెన్ ఈక్వేషన్ని నోట్ చేసుకుందాం. 4 power x minus 1, 2 power x minus 1 plus 2 is equal to 0. ఫస్ట్లో ఇక్కడ మనకి 4 పవర్ కదా, దాన్ని 2 స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చుగా. 2 స్క్వేర్ అంటే 4 కదా. 3 ఇంటూ 2 పవర్ x మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఒక రూల్ ఏముంది మనకు, ఇక్కడ రాస్తున్నాం x పవర్ m హోల్ పవర్ n, x పవర్ mn. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే x పవర్ n హోల్ పవర్ mగా రాసుకోవచ్చు. అంటే నేను అనేది x పవర్ m హోల్ పవర్ nని x పవర్ n హోల్ పవర్ m అంటే పవర్స్ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట మనం నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి 2 పవర్ x మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ 3 ఇంటూ 2 పవర్ x మైనస్ 1 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. కరెక్టేనా? పక్కన హింట్ ఇచ్చాం కదా, ఈ హింట్ని బట్టి మనం దాన్ని అప్లై చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 2 పవర్ x మైనస్ 1ని y అనుకున్నాముగా ఈక్వేషన్ 1లో y అనుకున్నాం కదా, కాబట్టి y స్క్వేర్ మైనస్ 3y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దాం. y స్క్వేర్ మైనస్ 2y మైనస్ y ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి y కామన్, y మైనస్ 2. నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ నుంచి y కామన్ మైనస్ కామన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అగైన్ y మైనస్ 2 కామన్, y minus 1 is equal to 0. Therefore y is equal to 2 or y is equal to 1 కదా. కానీ మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1లో పైన రాసాం, ఇక్కడ
ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1లో టూ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ వై అనుకున్నాం కదా, ఆ ఫామ్ని ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తున్నాం. ఆ ఫామ్ని అలా కనుక సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే టూ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ టూ పవర్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1ని టూ పవర్ జీరోగా రాస్తున్నాం. 1ని టూ పవర్ జీరో. ఇక్కడ 2కి పవర్ 1 కూడా రాసుకోవచ్చు. 2 పవర్ 1 అంటే 2a కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బేసెస్ ఈక్వల్ అయితే పవర్స్ ఈక్వల్ కదా. ఇక్కడ కూడా పవర్స్ని ఈక్వల్ చేయండి. ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మైనస్ 1ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేయండి 2, ఆర్ మైనస్ 1ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేయండి 1. Therefore, conclusion, roots is equal to 1, 2.